السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ بی ٹیک کی سالانہ فیس 75,000 روپے۔ سری کرشنا کمیٹی کا فیصلہ، ریاستوں سے تجاویز طلب، قطعی فیصلہ AFRC کمیٹیوں کا ہوگا۔ حیدرآباد کی 44 سالہ مہیما ڈاٹلا، مینیجنگ ڈائریکٹر بایولوجیکل لمیٹڈ، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی سب سے دولت مند ترین خاتون۔ ان کی دولت کا تخمینہ 7,700 کروڑ روپے۔ برقی و آبرسانی کے شعبے میں تلنگانہ کی غیر معمولی ترقی، صفائی عملے کی تنخواہ سرپنچ سے زیادہ، مجالس مقامی کی عوامی نمائندوں کے اعزازیہ میں اضافہ، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندر شیکھر راؤ۔ RTC کو خانگیانی کی کوئی تجویز نہیں، سٹی سروس بدستور خسارے میں، پرانے شہر میں منی بسیں چلانے کا تیقن، وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار۔ اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں کورونا وائرس کیسز میں اضافے کا اشارہ، تہواروں اور شادیوں کے موسم میں سختی سے عمل آوری کی ہدایت، مرکزی وزارت صحت کا انتباہ۔ ریاست میں 6 مہینے کے دوران رجسٹریشن سے 4,838 کروڑ کی آمدنی، 9,25,000 جائیدادوں کا رجسٹریشن، کورونا کے باعث مہینے مئی میں صرف 234 کروڑ کی آمدنی۔ شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم سے 9 لاکھ سے زائد غریبوں کو فائدہ، 7,720 کروڑ کی اجرائی، امدادی رقم میں اضافے کی تجویز، چیف منسٹر سے رجوع کرنے وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر کا تیقن۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اردو زبان کے ساتھ ہو رہی ناانصافی پر اٹھائی آواز اور اسمبلی میں تمام سرکاری محکمے میں اردو مترجم کی تقرری کی مانگ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ جسٹس سری کرشنا کمیٹی نے بی ٹیک کی اقل ترین کم از کم سالانہ 75,000 روپے فیس مقرر کی ہے اور ملک کی تمام ریاستوں کے داخلوں اور فیس کی نگرانی کرنے والی کمیٹی AFRC کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے رائے طلب کی ہے۔ تکنیکی تعلیم کورسز کی فیس مقرر کرنے کا قطعی اختیار AFRC کمیٹیوں کو رہے گا۔ 6 سال قبل آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہدایت پر انجینئرنگ، فارمیسی، مینجمنٹ اور تکنیکی تعلیم کورسز کی اقل ترین فیس کا شہروں کی نوعیت کے لحاظ سے سری کرشنا کمیٹی نے تعین کیا تھا۔ دوبارہ تازہ فیس کا تعین کیا گیا ہے۔ اس پر تمام ریاستوں کے AFRC سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں بی ٹیک کم از کم سالانہ فیس 35,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,34,000 روپے ہے اور آندھرا پردیش میں زیادہ سے زیادہ فیس 70,000 روپے ہے۔ تلنگانہ میں 158 پرائیویٹ انجینئرنگ کالجز ہیں جن میں 35,000 فیس رہنے والے کالجوں کی تعداد 20 ہے۔ اندرون 75,000 فیس رہنے والے کالجز کی تعداد 100 ہے۔ سری کرشنا کمیٹی کی مقرر کردہ فیس پر عمل آوری سے تمام کالجز میں بڑے پیمانے پر فیس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے مطابق بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کالجز انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، بصورت دیگر کالجز کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے چند تعلیمی اداروں میں بی ٹیک کی فیس 5 لاکھ اور MBA کی 3 تا 9 لاکھ روپے تک ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے AICTE نے 14 اپریل 2014 کو سپریم کورٹ کے سابق جج BN سری کرشنا کی قیادت میں ایک قومی کمیٹی تشکیل دی اور مختلف کورسز کی فیس مقرر کرتے ہوئے رہنمائانہ خطوط کی اجرائی اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ 7 اپریل 2015 کو AICTE کو رپورٹ پیش کی، تب اقل ترین فیس کا تعین کیا گیا۔ AICTE نے اس رپورٹ پر عمل کرنے کی جنوری 2017 کے دوران ریاستوں کو ہدایت دی تھی۔
बायो फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई की मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर महिमा दत्ला तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अमीर तरीन औरत के तौर पर उभरी हैं। हालिया दिनों में जारी करदा IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया की अमीरों की फहरिस्त 2021 के मुताबिक उनके पास 7,700 मिलियन रुपए की दौलत है। दातला और उनकी फैमिली जो IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया 2021 की फहरिस्त में 231 पर हैं और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 15वें मुकाम पर हैं। NACL इंडस्ट्रीज के लक्ष्मी राजू 1000 मिलियन के साथ तेलुगु रियासतों में 41वें मुकाम पर हैं। पूरी फहरिस्त में 2 अमीर तरीन औरतों में वो शामिल हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासत में 1000 करोड़ से जायद की दौलत के साथ IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया रिच फहरिस्त 2021 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जुमला 69 अफराद शामिल हैं। उनकी आमदनी वहीं 3,79,200 करोड़ है। पिछले साल के मुकाबले में इसमें 54% का एक इजाफा हुआ। इस फहरिस्त में 13 नए लोग शामिल हुए, ताहम 21 लोग फार्मा सेक्टर से हैं। मज़कूरा फहरिस्त 1000 करोड़ और उससे ज्यादा रुपए की दौलत रखने वालों पर मुश्तमिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि रियासत में शहरी और देही इलाकों की बेहतर अंदाज में तरक्की का सिलसिला जारी है, जबकि साबिक़ा हुकूमतों ने देही इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया था। असम्बली में शहरी और देही इलाकों की तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस के दौरान मदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ यकसा तौर पर शहरी और देही इलाकों में आवाम के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम की जा रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने बरक़ी आबरसानी और ज़रई शोबे में कई चैलेंजेस को कामयाबी के साथ निमटते हुए बहरान पर काबू पाया है। बरक़ी की तैयारी में तेलंगाना को खुद मुक्तफी रियासत का मौक़िफ़ हासिल है और हर शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराही अमल में आ रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में ज़रई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का नज़्म नहीं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी की है, लेकिन कांग्रेस दौरे हुकूमत में देही इलाकों की सूरत हाल अबतर थी। TRS हुकूमत के क़याम के बाद पंचायतों की सतह पर तरक्की का आगाज हुआ। तरक्की के मामले में पंचायतों और म्यूनिसिपालिटीज को कौमी सतह के अवार्ड हासिल हुए। साबिक़ में सफाई वर्कर्स के लिए मुनासिब तनख्वाहें नहीं थी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वर्कर्स की मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाहें अदा की जा रही। उन्होंने ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई का हवाला दिया और कहा कि रियासत में सफाई अमले की तनख्वाह सरपंचों से ज्यादा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने वजाहत की है कि तेलंगाना RTC को खानगियाने की कोई तजवीज़ हुकूमत के पास नहीं है। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मरकजी हुकूमत खसारे में चलने वाले अवामी शोबे के इदारों को खानगियाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने RTC को नुकसानात से फायदे की तरफ ले जाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब RTC पर भारी बोझ पड़ा है, ताहम चीफ मिनिस्टर ने बेहतर खिदमात के जरिए RTC को मुनाफा बख्श बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि RTC में मुख्तलिफ खिदमात के जरिए आमदनी के जराये में इजाफा किया जा रहा। उन्होंने बताया कि RTC की जानिब से मुतारिफ करदा कार्गो पार्सल सर्विस से 62.2 करोड़ की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि कार्गो पार्सल सर्विस की खिदमात से अवाम काफी मुतमईन है। RTC के जरिए होम पिकअप और होम डिलीवरी पार्सल खिदमात के आगाज की तजवीज है। फिल वक्त 195 कार्गो गाड़ियां खिदमात अंजाम दे रही। मुस्तकबिल करीब में मजीद 50 गाड़ियों का इजाफा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आमदनी में इजाफे के लिए गुज़िश्ता साल जून में कार्गो पार्सल सर्विस मुतारिफ की थी। ये सर्विस 177 बस स्टेशनों में मौजूद है। त्योहारों और शादियों के मौसम के दौरान कोरोना वायरस की वबा एक मर्तबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मरकजी हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा इंतबाह के बाद मुल्क की कई रियासतों में हुकूमतों की जानिब से महकमे सेहत को चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की गई है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात जाहिर करते हुए कहा गया है कि इन महीनों के दौरान शहरियों को
ہجوم مقامات پر جانے سے اجتناب کرنے کے علاوہ انہیں ماسک کے استعمال پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اب تک کورونا وائرس کا ٹیکہ نہیں لیا ہے انہیں فوری طور پر ٹیکہ حاصل کر لینا چاہیے۔ مرکزی حکومت کے محکمہ صحت کی جانب سے آئندہ مہینے کے دوران مختلف امراض میں مبتلا 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس 12 تا 18 سال کی عمر کے بچوں کو دینے کے لیے 2 ٹیکے موجود ہیں، جن میں سے کسی ایک یا دونوں دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت صحت کے اس انتباہ پر ملک کی کئی ریاستوں میں دوبارہ چوکسی اختیار کرنے کے اقدامات کیے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ شادیوں کے موسم کے علاوہ تہواروں کے دوران احتیاط کو یقینی بنانے کے لیے عوام میں شعور اجاگر کیا جائے گا اور انہیں سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ ساتھ سردی، نزلہ، زکام اور دیگر علامات کی صورت میں فوری کورونا وائرس کا معائنہ کروانے کا مشورہ دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں ڈینگو کی وبا جاری ہے اور ڈینگو کے علاوہ کورونا وائرس کی علامتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے عوام کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کے علاوہ فوری علاج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ریاست میں زرعی اور غیر زرعی اراضیات و جائیدادوں کے رجسٹریشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ جاریہ مالیاتی سال کے پہلے 6 مہینے اپریل تا ستمبر جملہ 9,25,000 دستاویزات کے رجسٹریشن ہوئے ہیں، جس سے حکومت کو 4,838 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ ہر مہینے اوسطاً 90,000 تا 1 لاکھ غیر زرعی اور 60 تا 70,000 زرعی اراضیات کے رجسٹریشن ہوئے ہیں، جس سے سرکاری خزانے کو 800 تا 1,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ تاہم جاریہ سال مہینے میں مئی کے دوران کورونا کی دوسری لہر میں شدت پیدا ہونے اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کی وجہ سے رجسٹریشن کی آمدنی بڑی حد تک گھٹ گئی۔ ماہ مئی کے دوران صرف 43,000 رجسٹریشن ہوئے ہیں، جس سے حکومت کو صرف 234 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ جون میں لاک ڈاؤن برخاست ہو جانے کے بعد رجسٹریشن کے عمل میں اچانک تیزی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد رجسٹریشن کی فیس پر نظر ثانی کرنے کی اطلاعات عام ہونے کے بعد جولائی میں زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کرانے کو ترجیح دی ہے، جس سے جولائی میں ریکارڈ سطح پر رجسٹریشن ہوئے ہیں۔ وزیر سول سپلائز جی کملاکر نے بتایا کہ شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیمات کے تحت تاحال 9,31,316 افراد کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ وزیر نے بتایا کہ بی سی ویلفیئر کے تحت 4,35,365 افراد، ایس ٹی ویلفیئر کے تحت 1,11,876 افراد، اقلیتی بہبود کے تحت 1,95,960 افراد کو امدادی رقم جاری کی گئی۔ ایس سی ڈیولپمنٹ کے تحت 1,88,212 افراد کو کلیانہ لکشمی اسکیم سے فائدہ ہوا۔ ریاست میں دونوں اسکیمات پر 7,720.8 کروڑ خرچ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ غریب خاندانوں میں لڑکیوں کی شادی کے مسئلے کو آسان بنانے کے لیے چیف منسٹر نے یہ منفرد اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم کے تحت 1,01,16 روپے کی امداد دی جا رہی۔ یہ اسکیم جاریہ اسکیم ہے، لہٰذا فنڈز کی قلت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھی کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کی رقومات منظور کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکیم کی منظوری کے لیے درمیانی افراد سے رجوع نہ ہوں۔ اردو زبان ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن اس کو وہ مرتبہ نہیں مل رہا جو ایک سرکاری زبان کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے مجلسی جنرل سیکرٹری و یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اور تمام سرکاری محکمے میں اردو مترجم کی تقرری کی مانگ کی ہے۔ دیکھیے یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کا کیا کہنا ہے۔ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن عمل ندارت ہے، اس پہ صحیح طریقے سے عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اردو داں حضرات کو 66 لوگوں کو اردو کے پوسٹ پہ تقررات کر کے یہ اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت اردو کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی اس پہ انصاف کریں گی۔ چنانچہ انہوں نے 66 لوگوں کا اپائنٹمنٹ کر کے اردو دوستی کا ثبوت دیا ہے، لیکن آج اس کے باوجود بھی بہت سارے محکمے ہیں جہاں پر اردو کے اوپر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ طریقات و رولز کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہر محکمے میں کم از کم ایک درخواست اردو کی دی جائے، لینے والا ایک مترجم اردو کا ہونا چاہیے تمام محکمے میں۔ اس کی بنیاد پر نقیب ملت نصر الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کا ایک مراسلہ تمام سرکاری محکمہ جات کے ہم نے حوالے کر کے پابند کیا کہ اردو کو اس کا مقام دیا جائے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت تلنگانہ سے
ये मुतालबा करता हूँ कि उर्दू के साथ आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारे महकमों में उर्दू के जानने वाले जिसका तकर्रुर नहीं किया गया, महकमे पुलिस में है और आरटीसी में है, बल्दिया में है, तमाम महकमों में। तो मेरा मुतालबा ये है स्पीकर साहब, उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से उसको दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, उसके साथ सही मानों में इंसाफ करे तो उर्दू का चलन भी आम होगा। उर्दू लोग आगे बढ़कर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, जो साबिक़ा में तमाम हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन यह हुकूमत से तवक्को है कि वो इंसाफ करके उर्दू की अमलावरी के लिए हिदायत जारी करेंगे। शुक्रिया। कादरी साहब जो उर्दू भाषा के अमलावरी के बारे में जो प्रस्ताव किए वो नोट कर लिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बीटेक की सालाना फीस 75,000 रुपए। श्री कृष्णा कमेटी का फैसला। रियासतों से तजावीज तलब। खतई फैसला AFRC कमेटियों का होगा। हैदराबाद की 44 साला महिमा डाटला, मैनेजिंग डायरेक्टर बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सबसे दौलतमंद तरीन खातून। उनकी दौलत का तखमीना 7,700 करोड़ रुपए। बरक़ी व आबरसानी के शोबे में तेलंगाना की गैर मामूली तरक्की। सफाई अमले की तनख्वाह सरपंच से ज्यादा। मजालिस मुकामी की अवामी नुमाइंदों के एजाजिया में इजाफा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। आरटीसी को खानगियानी की कोई तजवीज़ नहीं। सिटी सर्विस बदस्तूर खसारे में। पुराने शहर में मिनी बसें चलाने का तयखुन। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे का इशारा। त्योहारों और शादियों के मौसम में सख्ती से अमलावरी की हिदायत। मरकजी वजारत सेहत का इंतबाह। रियासत में 6 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन से 4,838 करोड़ की आमदनी। 9,25,000 जायदादों का रजिस्ट्रेशन। कोरोना के बाइस महीने मई में सिर्फ 234 करोड़ की आमदनी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम से 9 लाख से ज्यादा गरीबों को फायदा। 7,720 करोड़ की इजराई। इमदादी रकम में इजाफे की तजवीज। चीफ मिनिस्टर से रुजू करने वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर का तयखुन। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्दू जुबान के साथ हो रही नाइंसाफी पर उठाई आवाज और असम्बली में तमाम सरकारी महकमे में उर्दू मुतरजम की तकर्री की मांग। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।